इक्ष्वाकुवंश नृपमौक्तिकभूषितात्मन् श्रीब्रह्महस्तनलिनार्चितपादपद्मा आनन्दतीर्थमुखतीर्थनिषेव्यमाणा श्रीमूलराम भगवन् तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् मध्वाक्यभावि विधिनिर्मितरौप्यमूर्ते रम्याङ्घ्रिपीठविलसत्स्वदशावतारा शीशाङ्घ्रिशोभितसुदर्शनदर्शनीया श्रीरामदिग्विजयिनस्तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् टीकाकृतीर्थ जयतीर्थ समर्थिताग्र्या स्वोरस्थसीत जय राम जगन्नियन्तः श्रीभ्वादिपार्श्वपरिशोधित वासुदेव श्रीव्यासदेव कलये तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् स्वप्नोपलब्ध विबुधेन्द्र करार्च बाहुद्वष्टाभिशोधित हिरण्यकगर्वहारिन् दुर्वादिवारण विदारण दक्षकारिन् श्रीमज्जयेन्द्र सुयमीष्टद सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् श्रीमत्सुधीन्द्र करपङ्कज सेव्य वीशस्कन्धाधिरूढ कमलेश सुवर्णमूर्ते श्रीराघवेन्द्र सुकरार्चित सर्वदश्री सन्तान कृष्ण भवतात् तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् सम्पूर्णबोध सुखपूर्ण गुणैकमूर्ते लक्ष्म्यादिभिन्न शुभजीवगणाद्वरिष्ठा जन्माद्यमुष्य विदधच्छ्रुतिगम्य कृष्णा श्रीरौप्यपीठ वसते तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् वेदैकवेद्य भववैद्य सुदेवताद्या ब्रह्मादिवन्द्य निरवद्यलसद्गुणाढ्या मध्वाद्यपीठ गयतीन्द्र निषेव्यमाणा भो वेङ्कटेश भवतात् तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् कीलालजाक्ष मधुवैरि मनोनुकूला लीलाविलासरसिकेऽखिलोकमातः नीलालकालिकलितामलफालदेशे बालार्कभे सुकमले तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् श्रीरामचन्द्र परिसेवक भो हनूमन् भो भीम भीम कृषितोषिष कृष्ण जिष्णो भो मध्वमध्वहित देव सुतत्वनेतः श्रीभारतीश सुमते तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् अक्षोभ्यतीर्थ पृथुतीर्थ समुस्थित श्री वक्षोभिनेत्र रुचिपात्र सदर्च्य गात्र रक्षोभिजात मतजात तमः सुधांशो टीकाकृदाढ्य जयराट् तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् संसारतापततिशामक चन्द्रिकाढ्या
न्यायामृतापहृत साधु कुमर्त्य भावा सत्तर्कताण्डव विनिर्जित दुर्गिरीश श्रीव्यासराज भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् मित्राक्षमापतिवरोत्थ पवित्रमूर्ते पत्रीशवाहि करुणाप्तशुभार्थपूर्ते सुत्रामलोकसुरगीतचरित्रकीर्ते श्रीराघवेन्द्र यतिराट् तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् पूर्णप्रबोध परिपूर्ण कृपा प्रपूर्ण चूर्णीकृताध करुणार्णव स्वर्णकान्ता निर्णीत पूर्णमतिभाव सुपूर्ण टीका कृद्भाव दीपक कृतिज्ञ तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् तुंगातरंग परिपूत सुमंत्र सद्मरंगारि पुत्र विहितामल यज्ञरंगे शृंगार वृंद सदनेश पदाब्ज संधि भृंगाद्यते भवतु मंगल सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् संताप संस्कृति विसंचित पापहन्तः संतोष कांति धन संतति धीप्रदातः हंता किल व्रतिकुलेभ्य सदंतरंग मंत्रालये च भवतात् तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् भोगान् तदातरपनेतरिभोरुरोगान् योगान् विधातरपहर्तरघारिवेगान् रागान् निहन्तरधियन्तरसङ्गिनागान् श्रीराघवेन्द्र यतिराट् तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् तञ्जापुरे विजय राघव भूपदत्ताम् मालां समर्प्य रुचिरामनलाय भूयः स्वीकृत्य भूमिपतयेथ परेभ्युरग्नेः सन्दर्श्य सन्नुत गुरो तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् वेदो प्रमाणमिति भूसुरनिन्दकम् गोमन्त्रेण तम् मुसलमङ्कुरितम् वितन्वन् वेद प्रभाव शरणागत सैरसङ्गम् भक्तम् धरेशमकरोस्तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् चौतेरसे हि पतितम् मरणम् गतम् तम् ग्रामाधिनायक शिशुम् निजमन्त्रशक्त्या सञ्जीवयन् परिमलाय किरीटशैलम् सम्प्राप्य सर्वविनुतस्तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् शिष्टाय शान्तहृदयाय कवीश्वराय सन्मन्त्रधामलसिताय वरप्रदाय भक्ताय मुक्तिधरताय विधीश्य विष्णुचित्ताय भक्तनिवहाय च सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् सत्येश सेवक गुणोज्ज्वल शङ्कुकर्णा प्रह्लाद रूप परिसेवित श्री नृसिंह
व्यासार्य रूप परितोषित यादवेन्द्र श्री राघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् श्री राघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् श्रीदाय माधव उमाधव भेद तत्त्वबोधाय साधु भव वेदननोदनेन मोदाय यादव परत्व सुसाधनाय बृन्दावने निवसतस्तव सुप्रभातम् श्री राघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् वेदत्रयी निखिल मंत्र पुराण गीता भाष्यान्यतोपनिषदाम् दशकम् वितन्वन् द्वैतागमम् सुदृढमाशु विधाय लोकमान्योऽसि मन्त्रनिलयाधिप सुप्रभातम् श्री राघवेन्द्र गुरुराट् तव सुप्रभातम् ಅನೇಕ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಪದ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯರೆಡೆಗಿನ ಭಕ್ತಿರಸ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಗುರುರಾಯರೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ. ಗುರುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಔದಾರ್ಯ ಅವರ ಗುಣಾತಿಶಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವರಗಳನ್ನೀಯುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವತಾರಿಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಮಳ ಚಂದದ ತುಳಸಿ ಗಂಧಾದ ಸೌರಭ ಪರಮ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ ಬೇಡಿರೋ ದರುಶನ ಬೇಡಿರೋ ದರುಶನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ ಗೋಪಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರ ಸುತನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ವೆಂಕಟನ ತಾಪತ್ರಯವ ಕಳೆದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುರುವಾದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಯ ಕರುಣನ ಭಕ್ತರ ಕಾವನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಪಾದ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯ ನಿರುತವೂ ಇರಲೆಂದು ಅನುಗಾಲ ಬೇಡಿರೋ ಪರಮ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ ಬೇಡಿರೋ ದರುಶನವಾ ಬೇಡಿರೋ ದರುಶನವಾ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ
ಶಂಕುಕರ್ಣವರ ಬಾಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯ ರೂಪ, ಸಂಕಟ ಹರಿಸುವ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ವೆಂಕಟವರದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಾಸ, ಭಕ್ತರ ಕಾವನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ. ಬೇಡಿರೋ ದರುಶನ ಬೇಡಿರೋ ದರುಶನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ, ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ. ಅಗಣಿತ ಗುಣ ಮಹಿಮಾ ಗುರುರಾಯ ರಘುರಾಮ ಪದದಾಸ, ರೋಗಹರಣ ಸಿರಿವರ ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ರಂಗನ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರನ, ಭಕ್ತರ ಕಾವನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷವ ನಿರುತವೂ ಇರಲೆಂದು ಅನುಗಾಲ ಬೇಡಿರೋ ಪರಮ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ. ಬೃಂದಾವನದೊಳು ತುಂಬಿದೆ ಪರಿಮಳ ಚಂದದ ತುಳಸಿ ಗಂಧಾದ ಸೌರಭ, ಪರಮ ಪಾವನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ. ಬೇಡಿರೋ ದರುಶನ ಬೇಡಿರೋ ದರುಶನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ. ಬೇಡಿರೋ ದರುಶನ ದಯಾಘನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯನ. ಆತ್ಮೀಯ ಗುರು ಭಕ್ತರೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ರಾಯನ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಂದು ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ತಪೋನಿಧಿ ಭಜಕ ಜನರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನವಿರುವ ರಾಯನ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ನಂಜನಗೂಡು ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ 76ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ, ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ, ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ. ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಸದ್ಗತಿಯ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ, ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ. ಯೋಗಿ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಯೋಗ ಬರುವುದಮ್ಮ, ಯೋಗಿ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಯೋಗ ಬರುವುದಮ್ಮ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಯ ಬಂಧು ಭವರೋಗ ಕಳೆವ ನಮ್ಮ ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ, ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ.
ಮನವ ತೊಳೆಯಿರಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಮಳೆಯ ಹಾಕಿರಮ್ಮ ಮನವ ತೊಳೆಯಿರಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಮಳೆಯ ಹಾಕಿರಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಒಳಗಣ್ಣ ಬೆರೆವನಮ್ಮ ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಅರಿಯನಮ್ಮ ಯಾರನು ದೂರ ತಳ್ಳನಮ್ಮ ಕೋಪ ಅರಿಯನಮ್ಮ ಯಾರನು ದೂರ ತಳ್ಳನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಿಗೆ ಸೋತು ಬರುವ ಮಗುವಂತೆ ಕಾಣಿರಮ್ಮ ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುವನಮ್ಮ ರಾಯರ ನೆರಳಿನಂತೆ ಹನುಮ ಹಿಂದೆ ಬರುವನಮ್ಮ ರಾಯರ ನೆರಳಿನಂತೆ ಹನುಮ ಹನುಮನಿತ್ತೆಡೆ ರಾಮನಿದ್ದು ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವನಮ್ಮ ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದು ಸದ್ಗತಿಯ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂಜನಗೂಡು ರಾಯರ ಮಠ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶಾಖಾ ಮಠ. ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರಗಳಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪರ್ವಗಳು ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ರಾಯರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ, ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಸಪ್ತಾಹ, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ, ರಾಮನವಮಿ, ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳು, ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಗುರುರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಗುರುರಾಜ ತವ ಪಾದ ಸರಸಿಜ ಯುಗಲಕ್ಕೆ. 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 ಮೊರೆ ಪೊಕ್ಕ ಜನರನ್ನ ಪೊರೆಯೆಂದೇ. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶರಣ ಪಾಲಕನೆಂಬೋ ಬಿರುದು ಬಿರುತ್ತಲಿದೆ. ಶರಣ ಪಾಲಕನೆಂಬೋ ಬಿರುದು ಬಿರುತ್ತಲಿದೆ.
ಶರಣ ಪಾಲಕನೆಂಬೋ ಬಿರುದು ಬೀರುತ್ತಲಿದೆ. ಶರಣ ಪಾಲಕನೆಂಬೋ ಬಿರುದು ಬೀರುತ್ತಲಿದೆ. ಶರಣರ ಮರೆವುದು ಥರವೇನೋ. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಸಾರಿದ ಜನರ ದೂರ ಮಾಡುವನೆಂಬೋ. ಸಾರಿದ ಜನರ ದೂರ ಮಾಡುವನೆಂಬೋ. ಸಾರಿದ ಜನರ ದೂರ ಮಾಡುವನೆಂಬೋ. ಸಾರಿದ ಜನರ ದೂರ ಮಾಡುವನೆಂಬೋ. ಧೀರರ ವಚನವು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ದೂರದೇಶದಿ ಜನ ಸಾರಿ ಬಂದರೆ. ದೂರದೇಶದಿ ಜನ ಸಾರಿ ಬಂದರೆ. ದೂರದೇಶದಿ ಜನ ಸಾರಿ ಬಂದರೆ. ದೂರದೇಶದಿ ಜನ ಸಾರಿ ಬಂದರೆ. ವಿಚಾರಿಸಿ ಹರಕಿ ಪೂರೈಸುವೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಕುಷ್ಠಾದಿ ಮಹಾರೋಗ ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಕುಷ್ಠಾದಿ ಮಹಾರೋಗ ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಕುಷ್ಠಾದಿ ಮಹಾರೋಗ ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಕುಷ್ಠಾದಿ ಮಹಾರೋಗ ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಅಭೀಷ್ಟೆಯ ಪೂರ್ತಿಪ ಮಹಾಶ್ರೇಷ್ಠನೇ. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಉಪಾಧಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು. ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಉಪಾಧಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು. ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಉಪಾಧಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು. ಆದಿವ್ಯಾಧಿ ಉಪಾಧಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು. ಛೇದಿಸಿ ಜನರಿಗ ಮೋದ ಸಲಿಸುವೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಸತಿ ಜನರಿಗೆ ಅತಿ ಹಿತದಿಂದ ಸುತರನ್ನ. 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 ಸತತ ನೀಡುವಿಯತಿ ಕುಲನಾಥ. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಮೂಕ ಬಧಿರ ಪಂಗು ಏಕೋ ಭಾವದಿ ಸೇವೆ. 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 ಏಕ ಮನದಿ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಮನೋಬಯಕೆ ಹವಣಿಸಿ ನೀಡುತ್ತ ಅವರ ಮನೋಬಯಕೆ ಹವಣಿಸಿ ನೀಡುತ್ತ ಅವರ ಮನೋಬಯಕೆ ಹವಣಿಸಿ ನೀಡುತ್ತ ಅವರ ಮನೋಬಯಕೆ ಹವಣಿಸಿ ನೀಡುತ್ತ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ನೀ ಮೆರೆಯುವಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂದರೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು. ನೊಂದವರ ಬದುಕಿನ ಸಾಂತ್ವನ ರೂಪಿ ದೈವ ಗುರುರಾಯರು. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1671 ವಿರೋಧೀಕೃತ ಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿಯಂದು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಯರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅಂತಃಚಕ್ಷುವಿಗೆ ನಿಲುಕುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ, ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ದೀಪಗಳಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನೇ ಕೋರುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಗುರುಗಳು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದ ರಾಯರು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆಯ ದಿನದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಆರಾಧನಾ. ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆಯ ದಿನದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಆರಾಧನಾ. ಸಶರೀರರಾಗಿ ಬೃಂದಾವನವನು ಸಶರೀರರಾಗಿ ಬೃಂದಾವನವನು ರಾಯರು ಸೇರಿದ ಪುಣ್ಯ ದಿನ. ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆಯ ದಿನದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಆರಾಧನಾ. ಮೇಲೆ ಧರ್ಮವ ಸ್ಥಾಪಿಸೆ ಬಂದಂಥವರ ಆರಾಧನಾ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮವ ಸ್ಥಾಪಿಸೆ ಬಂದಂಥವರ ಆರಾಧನಾ. ಸುಧಾ ಪರಿಮಳ ಭಾಷವ ರಚಿಸಿದ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಪುಣ್ಯ ದಿನ. ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆಯ ದಿನವೇ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಆರಾಧನಾ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತೋರಿದ ಮುನಿಯ ಆರಾಧನಾ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತೋರಿದ ಮುನಿಯ ಆರಾಧನಾ. ಮೂಲ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನರಹರಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುವಿನ ಪುಣ್ಯ ದಿನ. ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆಯ ದಿನದೇ
ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಶಿಲೆಯಲಿ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಶಿಲೆಯಲಿ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರು ಯಾಗವಗೈದ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ. 7 ಶತಕಗಳ ವರ್ಷದ ಕಾಲದ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. 7 ಶತಕಗಳ ವರ್ಷದ ಕಾಲದ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮನುಜರ ಕಷ್ಟವ ತೀರಿಸಿ ಕಾಯುವ ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ವಿದಿಗೆಯ ದಿನದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಆರಾಧನಾ. ಸಶರೀರರಾಗಿ ಬೃಂದಾವನವನು ಸಶರೀರರಾಗಿ ಬೃಂದಾವನವನು ರಾಯರು ಸೇರಿದ ಪುಣ್ಯ ದಿನ. ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆಯ ದಿನದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಆರಾಧನಾ. ಆರಾಧನಾ ಆರಾಧನಾ. ಮಧ್ವಮತಾಚಾರ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ಮುನಿವರ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಮಧ್ವಮತಾಚಾರ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ಮುನಿವರ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವ ದಿವ್ಯ ಬೃಂದಾವನದೇ ನೆಲೆಸಿದ ಗುರುವರನೇ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವ ದಿವ್ಯ ಬೃಂದಾವನದೇ ನೆಲೆಸಿದ ಗುರುವರನೇ. ವೆಂಕಣ್ಣನ ಮನದಿನ ಜಪಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಗುರುರೇ. ವೆಂಕಣ್ಣನ ಮನದಿನ ಜಪಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಗುರುರೇ. ಒಲವಲಿ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯೇ. ಮಧ್ವಮತಾಚಾರ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ಮುನಿವರ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರವೂ ನಿನ್ನಯ ಶುಭ ದಿನ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನೇ ನೆನೆವುದು ಈ ಮನ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರವೂ ನಿನ್ನಯ ಶುಭ ದಿನ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನೇ ನೆನೆವುದು ಈ ಮನ. ಪ್ರತಿ ಕಣ ಒಡಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೆ ಮಂದಿರ. ಪ್ರತಿ ಕಣ ಒಡಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೆ ಮಂದಿರ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿತರೆ ಬಾಳಿದು ಸುಂದರ.
ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಂಜನಗೂಡು ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 76ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲು ನಿತ್ಯವೂ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನಾಮವನು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲು ನಿತ್ಯವೂ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನಾಮವನು. ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಅಲೆಗಳ ದಾಟಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವನು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲು ನಿತ್ಯವೂ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನಾಮವನು. ಮಾಯಾಮೋಹದ ಕತ್ತಲೆ ಹರಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ತರುವ ಭಾಸ್ಕರನು. ಮಾಯಾಮೋಹದ ಕತ್ತಲೆ ಹರಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ತರುವ ಭಾಸ್ಕರನು. ಮನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶಂಕೆಯು ಮೂಡಿರೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶಂಕೆಯು ಮೂಡಿರೆ, ಸೇವಿಸಿ ರಾಯರ ಚರಣವನು. ಕರುಣೆಯನ್ನುವ ಸೌರಭ ಸೂಸಿ, ಕರುಣೆಯನ್ನುವ ಸೌರಭ ಸೂಸಿ ಹೊರೆಯುವ ಮಹಿಮಾ ಸಾಗರನು. ರಾಘವೇಂದ್ರಯನ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಮುನಿವರನು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲು ನಿತ್ಯವೂ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನಾಮವನು. ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡುವ ಜನಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ನೀಡುವ ಕಾಮಧೇನು. ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡುವ ಜನಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ನೀಡುವ ಕಾಮಧೇನು. ಸೂರ್ಯನ ಕಂಡ ಮಂಜಿನ ಹಾಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಂಡ ಮಂಜಿನ ಹಾಗೆ ಮರೆಸುವ ಎಲ್ಲ ದುರಿತವನು. ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟರೆ ಭಜಿಸಲು ರಾಯರ ನಾಮವನು. ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟರೆ ಭಜಿಸಲು ರಾಯರ ನಾಮವನು. ಹೂವಿನ ಸರವನು ಎತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಹೃದಯದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ತುಂಬುವನು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲು ನಿತ್ಯವೂ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನಾಮವನು. ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಅಲೆಗಳ ದಾಟಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವನು. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಡೆದ ಆಸ್ಥಾನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. 7 ಶತಮಾನ ವರಮಳೆ ಕರೆಯುವ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. 7 ಶತಮಾನ ವರಮಳೆ ಕರೆಯುವ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ. ಮಹಾತಾಪಸಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಮರು ಅವತಾರಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೆ ಪರಮ ಪುನೀತಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಮಹಾತಾಪಸಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಮರು ಅವತಾರಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೆ ಪರಮ ಪುನೀತಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ. ಮೂಕಗೆ ವಾಣಿ ನೀಡಿ ಹಾಡಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೆಣ್ಯಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಮೂಕಗೆ ವಾಣಿ ನೀಡಿ ಹಾಡಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೆಣ್ಯಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಿಜ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕ ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಿಜ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕ ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಯತೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಾಸಾಯ ಯಂತ್ರತಂತ್ರಾದಿವೇದಿನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ಮಮ ದಿನೇ ದಿನೇ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅರಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುರುರಾಯರೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯಂತೆ. ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಗುರುರಾಯರು. ಗುರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಚಿರಂತನ ಪ್ರಭಾವ ಅನುಗ್ರಹ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಯನ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ. ಮಂಗಳ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ, ಜಯ ಮಂಗಳ ಸುಜನಾಂಬುದಿ ಚಂದ್ರಗೆ, ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಂಗಳ, ಭೂಸುರನುತ ಮಹಿಮಗೆ ಮಂಗಳ, ದೇಶಿಕ ಕುಲವನ ಜಾತನಿಗೆ ಮಂಗಳ, ಭಾಸುರ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದವಗೆ ಮಂಗಳ, ಜಯ ಮಂಗಳ, ಜಯ ಮಂಗಳ, ಶುಭ ಮಂಗಳ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ನೆನ್ನಿರಿ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಿಜಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ನೆನ್ನಿರಿ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಿಜಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.
ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ಎನ್ನಿರಿ, ನಾನು ಎಂಬ ಮೋಹ ಮರೆತು ಎಂದು ಅವನ ನಂಬಿರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ಎನ್ನಿರಿ, ನಾನು ಎಂಬ ಮೋಹ ಮರೆತು ಎಂದು ಅವನ ನಂಬಿರಿ. ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನವ ಸುಡುವ ಚಿಂತೆ ದೂರ ಮಾಡಿರಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ನೆನ್ನಿರಿ, ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಿಜಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಪ್ರಾಣಧನವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನದೆನ್ನಿರಿ, ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯೊಂದೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಎನ್ನಿರಿ. ಮಾನ ಪ್ರಾಣಧನವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನದೆನ್ನಿರಿ, ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯೊಂದೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಎನ್ನಿರಿ. ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಸಿಡಿಲು ಮಳೆಯೋ ಅವನ ಕರುಣೆ ಎನ್ನಿರಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ ಅವನದೆಂದು ನಂಬಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ನೆನ್ನಿರಿ, ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಿಜಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಬಲ್ಲನು ಚಪಲದಿಂದ ಅಲವ ಮನದಲೆಂದು ಗುರುವು ನಿಲ್ಲನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮನದ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲನು. ಚಪಲದಿಂದ ಅಲವ ಮನದಲೆಂದು ಗುರುವು ನಿಲ್ಲನು, ಕೊಡುವುದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವನವನು ಇನ್ನು ಆಸೆ ಏತಕ್ಕೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಗುರುವು ಇರಲು ಚಿಂತೆ ಏತಕ್ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ನಿನ್ನಿರಿ, ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಿಜಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ, ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮನಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಂಸನಗಳು. ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಮದ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯಾಯಿತು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ತಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ತಾನು ಒರೆಸಿದ, ತಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟ್ಟ ಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಕಪಿಲತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಪಿಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ರುದ್ರದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿದ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವನಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನೇ ಈಗ ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು, ತನ್ನ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈಗ ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿರಬೇಕಾದ ನೈತಿಕತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದು ಶಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ನೈತಿಕತೆ ಇರಬೇಕು. ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥವು ರಾಜಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಎಂಥ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿ ಅರಾಜಕತೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡ. ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದರೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಇಲ್ವೋ? ಉಂಟು. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಸರಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೂಲನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪವಾದ ಅಂತೇವೆ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಭವತು ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಲಂ ಭವತು. ಹಾಗೆ ಇವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಪಿಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಮಂತ್ರಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಮಾಡಿದ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಯಾತ್ರಿಕರು ತಾವೇನು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೋ ಅದನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇವನು ಹೊರಟ. ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಕರು ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ವರಾಹದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಳಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಾನೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಅಲಿಪಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ತಿರುಮಲೆಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರುವ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡ್ತಾರೋ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಕಟ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂಕಟ, ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಕಟ ಅದು. ಆ ಸಂಕಟದಿಂದಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ. ವಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ವಾಂತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಹುಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋದುವಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತಂತೆ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ, ವಮನ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡಿ, ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಇವನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದನೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ಟನೋ, ಜೀವೋತ್ತಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಂದಿದ್ದನೋ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಿಮಾನ ಸಹಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಂಥ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆ ಮಾನವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಮೂಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಪಾಪ ದೂರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡು, ವರಾಹರೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡು, ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆ ರಾಜನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ. ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು, ಆಕಾಶ ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು. ಆಗ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನೇ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ. ಅವಳನ್ನು ಜಗತ್ಕರ್ತೃವಾದ, ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಲಕನಾದ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡು, ಜನ್ಮ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದ, ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ವರಾಹದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಮುಂದೆ ಆಕಾಶರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ
ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯರನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇಂ ಅಂದರೆ ಪಾಪ, ಅದನ್ನು ಕಟತೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿತೋ ಈ ಬೆಟ್ಟ, ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿತೋ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟ ಅಚಲ. ವೇಂ ಅಂದರೆ ಪಾಪ, ಅದನ್ನು ಕಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಚಲವಾದ್ದರಿಂದ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇಂಥ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಥೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ನಮಗೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ವೆಂಕನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅವನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಾದ? ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆದನೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ಮಾಡುವ ಬೆಟ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ, ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ. ಆದರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತಾರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಮಾಡಬಾರದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ, ತಿಳಿದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾದ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇತ್ತು. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ತ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಕ್ಷಣ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ, ಸಾರಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಗಜಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಗಜಸ್ಥಾನದಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಗಜಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಆನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊಂಡಿಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಮರಳು ಕಾಣುತ್ತೋ, ಮಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿತು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ಕಂಡಿತು, ಮರಳನ್ನು ಮೈಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಗಜಸ್ಥಾನ. ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೋ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪು ಆಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಾಯಿ ಬಾರದಂತೆ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಬಾರದಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕೊಳವೆ ಇರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೊಳವೆ ತಪ್ಪಿಸಿದವೋ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಡೊಂಕಿ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ, ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡಿದ, ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಾಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಧಪ್ಪತನು ಹೊಂದಿದ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ,
ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಬಾರದು, ಅಪರಾಧಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲೇಬಾರದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಆದರೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಆಗದಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಆಗಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಥೆ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊದಲೆದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರ, ಹಿರಿಯರ, ದೇಶದ ಸಾಧಕರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವಿತರಾಗಿ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಧಪತನಾದ ಅದವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಚಲವಾಸನಾದಂಥ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಾರೆ. ಅಂಥ ಕಥೆಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶ ಎಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂದೇಶ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ.